गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गई काले बोटनी सेमेस्टर 3 पहलू यूनिट आल्गी में काले सिलेबस जोयो तेमज आल्गी यूनिट में पहलू टॉपिक यूकेरियोटिक आल्गी सेल स्ट्रक्चर जोयो। आल्गी सेल स्ट्रक्चर पछी बीजो टॉपिक है आल्गी थैलस स्ट्रक्चर अथवा तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन। એટલે કે આલ્ગીમાં अलग अलग प्रकारना थैलस स्ट्रक्चर जोवा मळे छे। क्या क्या प्रकारना थैलस स्ट्रक्चर जोवा मळे छे एनो अभ्यास करवानो छे। तो सौथी पहला बात करिए तो आल्गी थैलस, तो एना मेन बे टाइप पड़े छे, एक यूनिसेल्युलर आल्गी एंड मल्टीसेल्युलर आल्गी। यूनिसेल्युलर आल्गी में नॉन मोटाइल एंड मोटाइल एटना बे टाइप छे। मल्टीसेल्युलर आल्गी में कोलोनी, पाल्मेलॉइड, डेंड्रॉइड, फिलामेंटस, हेट्रोट्राइकस, सिफोनेसियस एंड कॉम्प्लेक्स आटला टाइप है। जेमा कोलोनी में सब टाइप है नॉन मोटाइल कोलोनी एंड मोटाइल कोलोनी। अने फिलामेंटस में 3 सब टाइप है, सिंपल अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड एंड स्यूडो ब्रांच्ड। आ रीतना फिलामेंटस में 3 टाइप है। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन प्रमाणे आटला आल्गीना थैलस स्ट्रक्चर जोवा मळे छे। तो हरेक टाइप विषे आपणे जोईए। तो सौथी पहला यूनिसेल्युलर आल्गी। यूनिसेल्युलर आल्गी में नॉन मोटाइल एंड मोटाइल आल्गी छे, तो ये जोईए। यूनिसेल्युलर आल्गी में algae having single cell thallus called unicellular algae। એટલે કે if thallus structure is made up of only one and only one cell, એટલે કે એક જ સેલનો બનેલો દેહ જોવા મળે તો એને યુનિસેલ્યુલર આલ્ગી કહેવામાં આવે, જે માઇક્રોસ્કોપિક એટલે કે માઇક્રોસ્કોપનો ઉપયોગ કરીને જોઈ શકાય એવી। बे टाइप पड़े, एक माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक એટલે કે નરી આંખે જોઈ શકાય એવા, અને માઇક્રોસ્કોપિક એટલે કે જેને જોવા માટે માઇક્રોસ્કોપનો ઉપયોગ કરવો પડે એવો। આમ જે યુનિસેલ્યુલર આલ્ગી છે એ માઇક્રોસ્કોપિક એટલે કે માઇક્રોસ્કોપના ઉપયોગ દ્વારા જ એને જોઈ શકાય। તેમાં સૌથી પહેલો ટાઈપ છે નોન મોટાઇલ ફોર્મ। Non-motile form, this kind of algae do not contains any locomotion organ। लोकोमोशन એટલે કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને ઓર્ગન એટલે કે કોઈ પણ અંગ, એટલે કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે જરૂરી એવા કોઈ પણ અંગ ધરાવે નહીં। જેમ કે ગઈકાલે આપણે જોયું આઈ સ્પોટ એન્ડ ફ્લેજેલા, તો એ બે ઓર્ગેનાઇઝ આમાં જોવા મળશે નહીં। અને आ प्रकारनी आल्गी कोई पण एक ज जग्याए स्थायी थई अने रहे, ते एक जगह बीजी जगह ट्रांसपोर्ट थई शके नहीं। दे आर यूनिसेल्युलर, फॉर एक्जाम्पल क्लोरेला। आ क्लोरेलानुं एक्जाम्पल छे जे एक ज सेलनुं बनेलुं देह छे। त्यार पछी छे मोटाइल फॉर्म आल्गी। यूनिसेल्युलर मोटाइल फॉर्म। यूनिसेल्युलर मोटाइल फॉर्म में these algae are unicellular and greatly vary in its shape and bears flagella। એટલે સૌથી પહેલા તો એક જ સેલનો બનેલો દેહ જોવા મળે। સૌથી પહેલા એક જ સેલનો બનેલો દેહ જોવા મળશે, તેના શેપ પણ અલગ અલગ પ્રકારના જોવા મળશે અને ફ્લેજેલા પણ જોવા મળશે, જે ट्रांसपोर्टेशन अथवा तो लोकोमोशन माटे बेनी संख्या में फ्लेजेला जोवा मळशे। तो फ्लेजेला आर 2 in number and attached to the anterior and posterior। anterior એટલે આગળનો ભાગ અને posterior એટલે કે પાછળનો ભાગ। anterior narrow end એટલે કે આગળનો જે સાંકડો ભાગ છે એ આગળના સાંકડા ભાગમાં બે ફ્લેજેલા અટેચ થયેલી જોવા મળે। ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લેમાઇડોમોનાસ। આ ક્લેમાઇડોમોનાસનું એક્ઝામ્પલ છે જે આલ્ગી
એક જ સેલની બનેલી છે પ્લસ મોટાઇલ આલ્ગી છે એટલે કે ફ્લેજેલા જેવા ઓર્ગેનલ્સ ધરાવે છે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પોતાની રીતે ટ્રાન્સપોર્ટ થઈ શકે છે. આ હતા બે ટાઈપ, યુનિસેલ્યુલર નોન મોટાઇલ આલ્ગી એન્ડ મોટાઇલ આલ્ગી. હવે જોઈએ મલ્ટીસેલ્યુલર આલ્ગી, જેમાં સૌથી પહેલા કોલોનીમાં નોન મોટાઇલ એન્ડ મોટાઇલ. મલ્ટીસેલ્યુલર આલ્ગી. મલ્ટીસેલ્યુલર આલ્ગી કોને કહેવાય? Algae having many cells are multicellular. They may be microscopic or can be seen with naked eye. અથવા તો naked eye ની જગ્યાએ આપણે મેક્રોસ્કોપિક શબ્દ યુઝ કરી શકીએ. એટલે કે algae having many cells એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ જો અહીંયા પેડિએસ્ટ્રમમાં ઘણા બધા સેલ્સ છે. મેની સેલ્સ આર લિવિંગ ટુગેધર એટલે કે ઘણા બધા સેલ્સ એકબીજા સાથે રહેતા હોય. આર મલ્ટીસેલ્યુલર એટલે કે એને મલ્ટીસેલ્યુલર આલ્ગી કહેવાય. ધે આર માઇક્રોસ્કોપિક ઓર મેક્રોસ્કોપિક એટલે કે નરી આંખે જોઈ શકાય અથવા તો તેમને જોવા માટે માઇક્રોસ્કોપનો ઉપયોગ કરવો પડે. બંને પોઝિશન હોઈ શકે, કાં તો માઇક્રોસ્કોપિક અથવા તો મેક્રોસ્કોપિક. તો સૌથી પહેલા જોઈએ નોન મોટાઇલ કોલોની. Many non-motile cells together share the same colony. એટલે કે many cells are living together but all cells are non-motile. એટલે કે બધા cells non-motile હશે અને all cells performing similar function. એટલે કે આ કોલોનીમાં જેટલા સેલ હશે બધા સેલ એક સરખું ફંક્શન ધરાવતા હશે. તો આવા સેલ બનેલ એક ગ્રુપ છે જેને કોલોની કહેવાય. એટલા માટે થઈને એને નોન મોટાઇલ કોલોનાઇલ આલ્ગી કહી શકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ પેડિએસ્ટ્રમ એન્ડ હાઇડ્રોડિક્ટિયોન, જેમાં પેડિએસ્ટ્રમનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ડાયાગ્રામમાં. ત્યાર પછી બી મોટાઇલ કોલોની. મેની ફ્લેજેલેટેડ સેલ એગ્રીગેટ એટલે કે ભેગું થવું. Many flagellated cells aggregate together within a gelatinous envelope. Envelope means cover and gelatinous means ચીકણો પદાર્થ. Live together in colony means અહીંયા ઘણા બધા ફ્લેજેલેટેડ સેલ, ફ્લેજેલા ધરાવતા સેલ, જેનું એક્ઝામ્પલ વોલ્વોક્સ છે. તો વોલ્વોક્સના ઘણા બધા સેલ્સ છે ફ્લેજેલેટેડ સેલ એક કોમન એન્વેલોપ, કોમન શીટ, જેલેટિનિયસ શીટ છે એના દ્વારા આવૃત થયેલા હોય અને બધા સેલ એક સાથે રહેતા હોય તો એવી કોલોનીને મોટાઇલ કોલોની કહેવામાં આવે. અને આ પ્રકારની આલ્ગીને મોટાઇલ કોલોનાઇલ આલ્ગી કહેવામાં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ વોલ્વોક્સ. ઓલ સેલ ઇન ધ કોલોની આર સેમ ઇન શેપ એન્ડ સાઇઝ. Also, all colony have same number of cells. આમાં નથી લખ્યું પણ જેટલી પણ વોલ્વોક્સની કોલોની હોય છે એ બધામાં સેમ નંબર ઓફ સેલ્સ એટલે કે બધામાં એક સરખા સંખ્યામાં સેલ આવેલા હોય છે. સેમ બધાનો શેપ પણ સેમ હોય છે અને સાઇઝ પણ સેમ જોવા મળે. આથી મોટાઇલ એન્ડ નોન મોટાઇલ કોલોનાઇલ આલ્ગી, જેના બે ટાઈપ હતા. ત્યાર પછી બીજો ટાઈપ છે પાલ્મેનોઇડ ફોર્મ. પાલ્મેનોઇડ ફોર્મ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે જે આ આલ્ગીનો આકાર છે એ પામ એટલે કે હથેળી, પગના તળિયા જેવું આકાર હોવાથી એને પામ અથવા તો પાલ્મેનોઇડ ફોર્મ એ રીતના કહેવામાં આવે છે. The vegetative cells are non-motile and remain embedded. Embedded means જકડાયેલા in a amorphous gelatinous envelope. એટલે કે જે અહીંયા એક્ઝામ્પલ માઇક્રોસાઇટિસનું આપેલું છે. માઇક્રોસાઇટિસના સેલ છે એક કોમન એન્વેલોપ દ્વારા એમ્બેડેડ થયેલા એટલે કે જકડાયેલા જોવા મળે. કોમન જીલેટિનિયસ એન્વેલોપ દ્વારા
એમ્બેડેડ થયેલા જોવા મળશે અને આ એમ્બેડેડ થયેલા સેલ્સ છે એ પામ જેવી રચના ધરાવતા હોવાથી એને પાલ્મેલોઇડ ફોર્મ કહેવામાં આવે, જેનું એક્ઝામ્પલ છે માઇક્રોસાઇટિસ. ત્યાર પછી છે ડેન્ડ્રોઇડ ફોર્મ આલ્ગી. The vegetative body is tree-like in form, but it is look like tree-like, but it is microscopic tree. જે નરી આંખે ટ્રી દેખાય છે એના જેવું ન દેખાય, પણ એ માઇક્રોસ્કોપમાં જોતા એ ટ્રી જેવું સ્ટ્રક્ચર ધરાવે છે. એન્ડ ઇચ સેલ ધેર ઇઝ મ્યુસિલેજનસ કવરિંગ. જો અહીંયા અંદર બધા સેલ અંદર છે અને બધા સેલની બહારની બાજુ કપ લાઈક એન્વેલોપ, જીલેટિનિયસ એન્વેલોપ છે અને આખું સ્ટ્રક્ચર માઇક્રોસ્કોપમાં જોતા ટ્રી જેવું દેખાય, એટલા માટે એને ડેન્ડ્રોઇડ ફોર્મ આલ્ગી કહેવામાં આવે. બે એક્ઝામ્પલ છે પર્સિનોક્લેડસ એન્ડ ડિનોબ્રાયોન. આ એક્ઝામ્પલ છે એ ડિનોબ્રાયોનનું એક્ઝામ્પલ છે. ત્યાર પછી ફિલામેન્ટસ ફોર્મ આલ્ગી. ફિલામેન્ટસ ફોર્મ આલ્ગીમાં 3 ટાઈપ છે, અનબ્રાન્ચ, બ્રાન્ચ એન્ડ સ્યુડો બ્રાન્ચ. તો પહેલા તો ફિલામેન્ટસ આલ્ગી કોને કહેવાય? એ ધ થેલસ ઇઝ મેડ અપ ઓફ સેલ જોઈન્ટ લેટરલી. લેટરલી એટલે કે ઊભા ટુ સેલ વોલ ઓફ અધર સેલ. જો ફોર એક્ઝામ્પલ એક સેલની સેલ વોલથી બીજા સેલની સેલ વોલ, આ સેલની સેલ વોલથી આ સેલની સેલ વોલ, એ રીતના 1 by 1 સેલ જોઈન્ટ ટુ લેટરલી, લેટરલ એટલે કે ઊભું, લેટરલ જોઈન્ટ થાય અને મેક અ ચેન લાઇક સ્ટ્રક્ચર, ચેન લાઇક સ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરે તો એને ફિલામેન્ટસ આલ્ગી કહેવામાં આવે. એક ફિલામેન્ટ લાઇક સ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરે, સેલ 1 by 1 જોઈન્ટ થઈ સેલ ડિવિઝન દ્વારા સેલ 1 by 1 ઇન વન પ્લેન, એક જ દિશામાં જોઈન્ટ થઈ ચેઇન જેવું સ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરે, જે ફિલામેન્ટ જેવું સ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરે, એટલા માટે થઈને એને ફિલામેન્ટસ આલ્ગી કહેવામાં આવે, જેમાં અનબ્રાન્ચ ફિલામેન્ટસ ફોર્મ છે. In this type of thallus, due to repeated cell division, એટલે કે વારંવાર સેલ ડિવિઝન દ્વારા 1 by 1 સેલ છે એક પછી એક જોડાય, લેટરલી જોડાય અને જે કોઈ પણ જાતની બ્રાન્ચ ધરાવે નહીં, do not have any other lateral branch. તો એવા ટાઈપની થેલસ સ્ટ્રક્ચરને અનબ્રાન્ચ ફિલામેન્ટસ ફોર્મ કહેવામાં આવે. એક જ સિરીઝ હોય, જેમ આમાં ઉલોથ્રિક્સ આપેલું છે, સ્પાયરોકાયરા એન્ડ ઉલોથ્રિક્સ. સ્પાયરોકાયરા આપણે સેમ 1 માં ભણી ગયા, જેમાં એક જ ફિલામેન્ટ લાઇક જેવું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળતું હતું, અને બીજું છે ઉલોથ્રિક્સ. આ ઉલોથ્રિક્સનું એક્ઝામ્પલ છે, જેમાં સેલ 1 by 1 એક જ રોમાં જોડાઈને અનબ્રાન્ચ થેલસ સ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરે છે, એટલા માટે એને અનબ્રાન્ચ થેલસ સ્ટ્રક્ચર કહેવામાં આવે. ત્યાર પછી છે બ્રાન્ચ ફિલામેન્ટસ ફોર્મ. બ્રાન્ચ ફિલામેન્ટસમાં સમ ટાઈમ ધ ફિલામેન્ટસ પ્રોડ્યુસ લેટરલ બ્રાન્ચ. જો આમાં સેલ ડિવિઝન વખતે ઘણા બધા સેલ છે એ લેટરલી બ્રાન્ચ પ્રોડ્યુસ કરતા હોય છે, જેના કારણે બ્રાન્ચ પ્રોડ્યુસ થાય, એટલા માટે થઈને એને બ્રાન્ચ ફિલામેન્ટસ ફોર્મ. ફિલામેન્ટ જેવું સ્ટ્રક્ચર હોય પણ એમાં ઘણી બધી બ્રાન્ચ પડતી હોવાથી એને બ્રાન્ચ ફિલામેન્ટસ ફોર્મ કહેવામાં આવે, જેનું એક્ઝામ્પલ છે ક્લેડોફોરા. ત્યાર પછી છે સ્યુડો બ્રાન્ચ ફોર્મ. તો સૌથી પહેલા સ્યુડો. સ્યુડો એટલે કે આભાસી. આભાસી કેના કારણે? તો કે ડ્યુ ટુ મેસિવ ગ્રોથ ઓફ ફિલામેન્ટ મેની હિટ્રોસાઇટ. હિટ્રોસાઇટ છે એ એક પ્રકારના સેલ્સ છે જે આપણે નોસ્ટોકમાં જોવા મળશે. નોસ્ટોક આપણે આ જ આલ્ગી યુનિટમાં આગળ નેક્સ્ટ ટોપિક છે, જેમાં આપણે હિટ્રોસાઇટ સેલ વિશેનો વધારે અંદર અભ્યાસ કરશું.
તો એ હિટ્રોસાઇટ સેલ છે એની સાઇઝ એકદમ મોટી હોવાથી જો અહીંયા હિટ્રોસાઇટ સેલ છે એ કોમનલી વેજીટેટિવ સેલ્સ કરતા જે દેહના બીજા વેજીટેટિવ સેલ છે થેલસના એ થેલસના બીજા સેલ કરતા કોમનલી મોટી સાઇઝના લાર્જ સાઇઝ જોવા મળે, જેના કારણે બ્રાન્ચ છે એ અટેચ ન હોય એવો આભાસ થાય. બ્રાન્ચ છે એ મેઇન બ્રાન્ચ સાથે મેઇન ફિલામેન્ટ સાથે અટેચ નથી એવો આભાસ થતો હોવાથી કોના કારણે તો કે હિટ્રોસાઇટ સેલના કારણે અટેચ નથી એવો આભાસ થતો હોવાથી એને સ્યુડો બ્રાન્ચ એવું નામ આપવામાં આવ્યું. Due to massive growth of filamentous, many heterocytes produce, એટલે કે ઘણા બધા હિટ્રોસાઇટ સેલ પ્રોડ્યુસ થશે, જેના કારણે ફોલ્સ અથવા તો આભાસી બ્રાન્ચ છે, ફોલ્સ અથવા તો આભાસી બ્રાન્ચ છે એવું દેખાતું હોવાથી એને સ્યુડો બ્રાન્ચ ફોર્મ કહેવામાં આવે. જેનું એક્ઝામ્પલ છે ટોલિપોથ્રિક્સ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ છે હિટ્રોટ્રાઇકસ ફોર્મ. હિટ્રોટ્રાઇકસ ફોર્મમાં ધ થેલેસિયસ કેરેક્ટરાઇઝેશન બાય હેવિંગ ટુ ડિફરન્ટ ટાઈપ ફિલામેન્ટસ, એટલે કે બે પ્રકારના ફિલામેન્ટ સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે. વન ઇઝ પ્રોસ્ટ્રેટ, અનધર ઇઝ ઇરેક્ટ. પ્રોસ્ટ્રેટ એટલે કે વચ્ચેનું જે આ ઊભો પ્રોસ્ટ્રેટ ફિલામેન્ટ જોવા મળે અને બીજો અનધર ઇરેક્ટ એટલે કે સાઈડમાં ગ્રો થયેલી ઇરેક્ટ બ્રાન્ચ અથવા તો ઇરેક્ટ ફિલામેન્ટ. આ રીતના બે ફિલામેન્ટથી બનેલું થેલસ સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે. વન ઇઝ ઇરેક્ટ બ્રાન્ચ એન્ડ વન ઇઝ પ્રોસ્ટ્રેટ બ્રાન્ચ. આ રીતના બે પ્રકારના બ્રાન્ચથી જોવા મળતા થેલસ સ્ટ્રક્ચરને હિટ્રોટ્રાઇકસ ફોર્મ આલ્ગી કહેવામાં આવે. એક્ઝામ્પલ છે ચારા એન્ડ એક્ટોકાર્પસ. આ એક્ઝામ્પલ છે એક ચારાનું છે. ત્યાર પછી છે સિફોનેસિયસ ફોર્મ. સિફોનેસિયસ ફોર્મ કોને કહેવાય તો ધ થેલસ ઇઝ ટ્યુબ્યુલર સ્ટ્રક્ચર. આ રીતના ટ્યુબ્યુલર સ્ટ્રક્ચર ધરાવતું હશે. જો ત્રણ મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, એક તો ટ્યુબ લાઇક સ્ટ્રક્ચર ધરાવતું હશે, પ્લસ આ રીતના બ્રાન્ચ જોવા મળશે વિધાઉટ એની સેપરેશન, એટલે કે વચમાં કોઈ પણ જાતના પડદા, સેપ્ટમ, મેમ્બ્રેન કે એના જેવું કોઈ પણ જાતનું પડદા જેવું સેપરેટ થશે નહીં. એક કોમન સાઇટોપ્લાઝમ જોવા મળશે. આખા થેલસ સ્ટ્રક્ચરમાં એક કોમન સાઇટોપ્લાઝમ જોવા મળશે. એન્ડ ઇટ હેવ મલ્ટી ન્યુક્લિયસ, એટલે કે સો મેની ન્યુક્લિયાઈ ઇટ હેવ. જો આ રીતના અહીંયા જોઈએ તો ઘણા બધા ન્યુક્લિયસ છે એ એક જ કોમનલી એક જ સાઇટોપ્લાઝમમાં જોવા મળે. ન્યુક્લિયસનું બહુવચન છે ન્યુક્લિયાઈ. સો મેની ન્યુક્લિયાઈ ઓબ્ઝર્વ ઇન કોમન સાઇટોપ્લાઝમ. તો આવા પ્રકારની થેલસ સ્ટ્રક્ચરને સિફોનેસિયસ ફોર્મ આલ્ગી કહેવાય. ધ થેલસ ઇઝ ટ્યુબ્યુલર વિધાઉટ એની સેપરેશન, એટલે કે કોઈ પણ જાતનું સેપરેશન જોવા ન મળે સાઇટોપ્લાઝમમાં. બીજું હેવિંગ મેની ન્યુક્લિયા, એટલે ઘણી બધી ન્યુક્લિયસ જોવા મળે. સચ ટાઈપ ઓફ થેલસ ઇઝ કોલ્ડ સોઇનોસાઇટ. સોઇનોસાઇટ પણ કહી શકાય. ઇન થેલસ લાર્જ સિફોન લાઇક વેક્યુલ્સ એટલે કે રસદાની ઇન રિસેપ્ટ, એટલે ઘણી બધી મોટી સંખ્યામાં રસદાની પણ જોવા મળે. જેના એક્ઝામ્પલમાં છે બ્યુકેરિયા. Complex form algae. In the complex form, the thallus is of two types. One is pseudoparenchymatous and parenchymatous form. આમાં આપણે ફક્ત એક જ ટાઈપ આપેલો છે, પેરેન્કાઇમેટસ. બેટ્રિકોસ્પર્મમ છે એ સ્યુડોપેરેન્કાઇમેટસ છે, અને લેમિનારિયા એન્ડ સરગાસમ છે એ પેરેન્કાઇમેટસ છે.
કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ એટલા માટે પણ કહેવામાં આવે કે જેમાં ઘણા બધા ઓર્ગન જોવા મળે, જેમાં આમાં લીપ છે, એર બ્લેડર છે, ત્યાર પછી નીચે રાઇઝોઇડ જોવા મળે અને સ્ટેમ લાઇક સ્ટ્રક્ચર પણ જોવા મળે. એટલા માટે થઈને આને કોમ્પ્લેક્સ સ્ટ્રક્ચર કહેવામાં આવ્યું. જે આ સ્ટ્રક્ચર છે એ સરગાસમનું છે, જે આપણે સેમ 1 યુનિટ 1 આલ્ગીમાં અભ્યાસ કર્યો. તો અહીંયા કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મમાં બે ટાઈપ છે. એક સ્યુડો પેરેન્કાઇમેટસ, જેના એક્ઝામ્પલમાં આવશે પેટેકોસ્પર્મમ, અને પેરેન્કાઇમેટસ ફોર્મ, જેમાં એક્ઝામ્પલમાં છે લેમિનારિયા એન્ડ સરગાસમ. તો આ હતું થેલસ ઓર્ગેનાઇઝેશન. થેલસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં અલગ અલગ ટાઈપના થેલસ આલ્ગીના થેલસ સ્ટ્રક્ચર વિશે આજે અભ્યાસ કર્યો. તો આપણે બે ટોપિક ભણ્યા ગઈકાલે, અલ્ટ્રાસ્ટ્રક્ચર ઓફ આલ્ગી સેલ અને એક આલ્ગીમાં કયા કયા પ્રકારનું થેલસ ઓર્ગેનાઇઝેશન જોવા મળ્યું એ આજે. થેન્ક યુ.